Today we'll discuss few more concepts which are there in the fourth model. That is about what are the instruments or the equipments which we use um, in medical field. That is, as I already told that this semester I'm taking the subject for the 4 semester students. I'm taking the subject that is um, biology for engineers. How biology is u- useful for engineers, or how engineers, some engineers, they are used in medical field. For example, to construct, to develop some instruments, some devices, even in nowadays artificial intelligence is also, that is artificial intelligence in machine learning, they are extensively used in medical field. That is the machines, some electronic machines, they are doing the operations using artificial intelligence in advanced countries, in foreign countries. They use this technique, that is artificial intelligence and machine learning, for operations purpose also. Therefore, we will not discuss in detail about those concepts, but only whatever related to our subject, that is biology for engineers is there, that one only we'll discuss. Mm, in previous class we have discussed about, in third module we have discussed about what are the concepts which are there in the third module, that is about the what are the organs, what are the different organs of the which are there in the human being. Especially we have discussed about how brain works as a CPU system, how lungs works, how the respiratory system works, how kidney works, how kidney works as a filter, how so many concepts. We had heart as a pump system. So many concepts we have discussed in the third module. In fourth module, we will discuss few more concepts. That is, in third module, we have discussed about the organs which are there in the human being, about the heart, about the lungs, about the kidney, about the brain. So many concepts we have discussed in the um, third module. In fourth module, we will discuss about some devices which are used for which are used in medical field, because something we something, some diseases will occur in the human being, then how we have to find out. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಹಾರ್ಟ್ ಅದ, ಬ್ರೈನ್ ಅದ, ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಖರೆ ಏನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಏನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಕಿಡ್ನಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ ಅಥವಾ ಇರ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ? ಹೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ? ಅವು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ನಿಯರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ದೇ ವಿಲ್ do the test, they will do the test, and from test they will come to know where is the problem, what is the problem. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡಲ್ದಾಗ ನಾವು ಸೊ ಮೆನಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಚರ್, ಬಯೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅರ್ಧಾಗ ಏನೇನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೋನಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಫೋಟೋವೋಲ್ಟೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋನಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ,
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋನೋಗ್ರಫಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನರ ನಮ್ದೇನೋ ಕಿಡ್ನಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿಡ್ನಿದಾಗ ದೇ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಗೋ ನಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಏನರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನದು ಇದ್ರಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ, ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಡೆಟ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಏನತ್ತೋ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಪೋಗೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಪ್ರೊಪೋಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವು ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅವು ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ಲೇ ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಅದ, ಯಾವ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಇತ್ತು, ಕಿಡ್ನಿದಾಗ ಏನಾರು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅವ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ, ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇವಿಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿದಾಗ ಏನು ಮಷೀನ್ ಇರ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ವೇವ್ಸ್, those waves, and they will convert these, from those waves you get the information ಅವೇನತ್ತವ ಇನ್ ಇಮೇಜ್ ದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ they will see the image. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಸೋನಿ ಟಿ ವಿ ಅದ, ಸೋನಿ ಟಿ ವಿ ಇದ್ರೇನದ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಳೆಯಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಾಗ ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಹೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವಿ ನೋಡಾಯಿತು, ಆ ಮೂವಿ ಹೆಸರಾಯಿತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಇವೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇವ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಸಮ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಾಡೋಕೆ ಸಮ್ ವೇವ್ ವಿಲ್ ಕಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ವೇವ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ವೇವ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇ ಸಿ ಜಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇ ಜಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಏನದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲತ್ತವ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಏನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಡಿಸೀಸ್, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಅದಕ್ಕೇನದ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ಏನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೊರ ಸೋ ಮೆನಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ತಗೋರಿ, ಇ ಜಿ ತಗೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ತಗೋರಿ, ಸೋನಾರ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತಗೋರಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟದ, ಶುಗರ್ ರೇಟದ, ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟದ, ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟದ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಷ್ಟದ, ಪಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟದ, ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಷ್ಟದ, ಬಿ ಪಿ ಇಷ್ಟದ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ
ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸಮ್ ವೇವ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗಂತ ಭಾಳ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದಾಗ ಏನದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿವೈಸಸ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿಲಿಂದ ಏನದ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಸಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಏನದ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದೆವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ 16-17 ವರ್ಷ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿದೆವು. ಈಗೇನದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾನು ಓದತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೇನದು ನಾಲೆಜ್ ಅದ ಏನಪ್ಪ ಬಯಾಲಜಿ ಹೆಂಗೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ MBBS ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸೋ ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಒಬ್ಬರು ರೇಡಿಯೋಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ, ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗಂತರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಎಲ್ಲರದು ಏನಾರ ಕೈಕಾಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್, ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಏನಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ದು ಏನಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಏನಾರ ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋಲಜಿ. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸಮ್ಮಾರ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅರ, ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅರ, ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅರ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಅರ, ಭಾಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ತೋಲತ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು biology for engineers. In that in fourth module where we have to discuss about ultrasonography. ಅಂದರೆ ಏನದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಪಿತ್ತೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ, ಕಿಡ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳತ್ತದ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರ್ ಏನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಗ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನದ ಈಗ ಇದು ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಏನು ಬಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಲರಾ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಏನೇನೋ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಬರ್ಲತ್ತವ, ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಡೇಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಅಥವಾ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಲತ್ತವ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 3-4 ದಿವ್ಸ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಮಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ನತ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಮಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರೀತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತದೆ ಅವರು ಏನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಮಲೇರಿಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಕಾಲರಾ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಕಿಡ್ನಿದಾಗ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಕ್ರವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗ್ಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ಗೋಲಿ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಎಷ್ಟೇ ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಭೀ ನಿಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ.
ಎಷ್ಟು ₹1,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಏನಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಖರಾಬಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಲೋ ಮಾಡೋದು ಆತೇನೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅಂತಾನೆ ತಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ದೇ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ದೇ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸೋನಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೋನಾರ್ಸಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ರೇಡಾರ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ಬೋದು, 7th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೇಡಾರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ರೇಡಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ 7th ಸೆಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಕಲಿತಾರೆ ರೇಡಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ರೇಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರೇಡಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಾರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 7th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದವ್ರಿಗೆ. ಮೊದಲ ಇಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಡಾರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಾರ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ, ಒಂದು ವೇವ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್, there is a huge revolution in the field of communication. Huge revolution in the field of communication. ಅದೊಂದು ವೇವ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವೇವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅನಲೈಸ್ ವೇವ್ ಅದೇನದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಏನಂತದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ವೇವ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇವ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್, ಸೈನ್ ವೇವ್ ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ವೇವ್ ಅನಲೈಸ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸಿದ ವೇವ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಂದಿದ್ದ ವೇವ್ ಬೇರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವೇವ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅದ, ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂತದ ವೇವ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ವೇವ್ ಮೇಲೆ, ಸೈನ್ ವೇವ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅದ, 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ, 70 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅದ, 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅದ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದ, ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ಲಿಂದ, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ವೇವ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಏನು ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಬೇಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್, electromagnetic wave. What is the distance? In with which speed the aeroplane is moving? In which direction it is moving? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಎನಿಮಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಬಂತು, ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ಮಿಲಿಟ್ರಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 24 hours ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಎನಿಮಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳು, ಯಾವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲಾರ್ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬಾಸ್ ಯಾರ, ಹೆಡ್ ಯಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಎನಿಮಿದು ಏರೋಪ್ಲೇನು ನಮ್ಮದು ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಬರ್ಲತ್ತದ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಮ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೋ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿದವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಲ್ಲದ, ನೀವು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಈಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಿಸೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಿಸೈಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ 10-20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಸೈಲ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಪ್ಲೇನ್ದು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ, ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮಿಸೈಲ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ರೀಚ್ ಅದು, ಇದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಮಿಸೈಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎನಿಮಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ದಾಗ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಸೈನಿಕರು, ನಮ್ದು ಏನದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಸೈನಿಕರು 3 ಟೈಪರ. ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ, ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಬೇರೆಯವ್ರು, ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆಯವ್ರು. ಆ ಟೈಪ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದವ್ರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿದ್ದೆವು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಿದ್ದಿದ್ದೆವು. ಅದು ಪಾಪ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದವ್ರು 24 hours ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೈನಿಕರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಎನಿಮೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ರೇಡಾರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ರೇಡಾರ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಾರ್ ಬೇಕು. ರೇಡಾರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು 7th ಸೆಮಿಕಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಸೋನಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ಅಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಾಟರ್ದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹಡಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಏನೋ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಏನೋ ಇದಿತ್ತು, ಹೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ನೀರಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿಮಿ ಏನು ಬೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಡಗ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಿರ್ಬೋದು, ಬೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನರ ಎನಿಮಿ ಇದು ಏನಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೋನಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೌಂಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಸೋನಾರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೌಂಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೋನಿಕ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್, ಮೆಷರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಸಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಂಡರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಏನರ ಇದ್ದರೆ, ಏನರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನರ ಇದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಸೋನಾರ್ಸ್. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನದ ಸೋನಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ 4th ಮಾಡಲ್ದವು. ಅದಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4th ಮಾಡಲ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋನಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೇನದ ಸಮ್ ಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಔಟ್ ಇದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಸಮ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೋನಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋನಾರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಟ್ರೀ ಒಳಗೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅವಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ನೀರು ಬೇಕು. ಅವು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಅದಲ್ಲದೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ H2O plus CO2 a combination ಆಗಿ they will prepare food and they will liberate the oxygen. ಅದಕ್ಕೆ the process of preparing the food using the water, using the carbon dioxide and one more carbon dioxide, water and sunlight, so they will prepare the food. This process is called as photosynthesis ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನದ ಸಮ್ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇವು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅದ, ಫ್ಯಾನ್ ಅದ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ರಾಯಚೂರ್ದಾಗ ಏನದ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿಂದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಮೇಚರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸಸ್, ದೆನ್ EMF will be induced. Based on that, the electricity will be generated. ಯಾವುದೇ ಹೋಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ರಿ, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್. ಈಗ ನೀವು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀರು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೀರು ಬೀಳಿಸ್ತಾವೆ. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಆರ್ಮೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅವೆಲ್ಲ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಹ್ಯೂಜ್ ಪವರ್. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಏನು ರಾಯಚೂರ್ಲಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಪವರ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಯಿತು, ಬೀದರ್ ಆಯಿತು, ರಾಯಚೂರು ಆಯಿತು, ಕೊಪ್ಪಳ ನಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ರಾಯಚೂರ್ಲಿಂದ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲತ್ತದ. ರಾಯಚೂರ್ಲಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ AC. Now AC, we can't store AC. We can store DC voltage or DC power, but we can't store AC. Other the generated power is in the form of AC. Other we can't store in the AC supply. ಅದಕ್ಕೇನದ ಹ್ಯೂಜ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನದ ಎಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನದ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ನಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಗಾಳಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್.
Wind energy is converted into electrical energy because energy is, we know that energy neither created, energy neither created nor be destroyed. Only it can be transferred from one form to another form. ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್, ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನದು ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿಂಡ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ, ದ ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್, that fan will convert that wind energy is converted to electrical energy. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಏನದ, ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹಿಂಗೇನದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದು ಅವ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅವ. ಇದು ಸೊ ವಿಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಯೋನಿಕ್ ಲೀಫ್ the GPS ಅಂತ, GPS also very important. Global position system number ಅಂದಾಗ GPS means global. GPS is important. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ GPS is important. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ದ GPS in the satellite, or from GPS will come to know the location on any ಯಾವುದೇ ಲೊಕೇಶನ್, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಇದು ವೀಟಲ್ಲಾಗ, ಇದು ಅದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇದು ಗಾಂಜ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್, ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿರ್ಲಕ್ಕ, ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಮೇರಿಕಾ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿರ್ಲಕ್ಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೊಕೇಟ್ a place using the GPS. ಭಾಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒಂದು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ those concepts in the next class. Okay, today we will stop here only. ನಾ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನು ಏನದ ಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಸಲಕ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.